नाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। निजानंद के चरित्र की गाथा उदधी महान, मैं चाहते वर्णन करूं, मम है बुद्धि अजान। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज, बिनबूंदो कर बद्ध हो, सिद्ध करो सब काज, सिद्ध करो सब काज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहां बैठे हैं श्यामा श्याम, जहां बैठे हैं श्यामा श्याम, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। 64 थंब है, हाँ 4 द्वार है, थंबों से उठता जो नूर। 64 थंब जहाँ 4 द्वार है, थंबों से उठता जो नूर। नूर नूर से जंग करे, नूर नूर से जंग करे, जहाँ शीतल उठे कोटि सूर। जहाँ खिलवत है नूर बरी, जहाँ खिलवत है नूर बरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है ऊपर चंद्रवा, हाँ तले गिलम है ऊपर चंद्रवा, तकियों की शोभा बड़ी प्यारी। तले गिलम है ऊपर चंद्रवा, तकियों की शोभा बड़ी प्यारी। सखियों के बीच भराए के बैठी, सखियों के बीच भराई के बैठी, देखत शोभा बहु सारी। जहाँ बैठी है 12,000, हो जहाँ बैठी है 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, हो मध्य में सिंहासन श्री राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। श्यामा चारों चरण अति प्यारे।
एक चरण है नूर की चौकी पर, एक चरण है नूर की चौकी पर, दूसरा बाई जांग पर। सब चरणों में करूं प्रणाम, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। बैठत है गिल में हो ना जुदाई, बैठत है गिल में हो ना जुदाई, बैठे डाल गले बैया। बैठत है गिल में हो ना जुदाई, बैठे डाल गले में बैया। अंग से अंग भराई के बैठी, ओ अंग से अंग भराई के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलिया। अपना बैठक करो, अपना बैठक करो अब याद, जहां अपना बैठक करो अब याद, जहां आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहां बैठे हैं श्यामा श्याम, जहां पर आत्म बैठी है। हृदय चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, बैठत है मूल मिलावे। हृदय चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, बैठत है मूल मिलावे। ईसक हमारो हमको लौटा दो, करो जो मीठी मीठी बातें, सब खिलवत करो तुम याद, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। ये मूल मिलावा आपका नजर दीजे इते, पलक ना पीछा फेरिया। ज्यों इसक अंग उपजत, ये मूल स्वरूप है आपका। ओ ये मूल स्वरूप है आपका, जाको कहिए पर्यात्म। सो पर्यात्म लेके विलसिए संग खसम, विलसिए संग खसम। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा श्री રાજશ્યામાજી જે મૂળ મિલાવામાં કંચન રંગના સિંહાસન પર યુગલ સ્વરૂપે બેઠા છે, હમણાં જ આપણે આત્મ સ્વરૂપે એમના દર્શન કર્યા। તેમની જ કૃપા મહેર દયાના પરિપાક રૂપે આ ત્રીજું બ્રહ્માંડ જાગણીનું બ્રહ્માંડ બન્યું છે। જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર શ્રીજી મહારાજે શાસ્ત્રોની પહેલી ભવિષ્યવાણીઓ કહી। आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार। सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आ संसाરની ત્રીજા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ છે। કાલમાયાનું બ્રહ્માંડ છે, જૂઠું જગત છે, 5 તત્વ 3 ગુણ 14 લોક આ જગત તરીકે ઓળખાય છે। ને એમાં
માયાના દુઃખરૂપી ખેલ જોવાની ઈચ્છાથી ત્રીજી વાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓનું આગમન થયું છે. પહેલા બ્રહ્માંડમાં કાલમાયાનું બ્રહ્માંડ હતું, ભારતની ભૂમિ હતી, પણ માત્ર વ્રજ ભૂમિમાં ગોપીઓનું ના રૂપમાં સખીઓનું અવતરણ થયું હતું. બીજા બ્રહ્માંડની લીલા ઘરથી તીત અને બ્રહ્માંડથી અલગો તેનો તારતમ્ય કીધો નિર્ધાર. યોગમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર બીજા બ્રહ્માંડની લીલા ચાલી છે. ફરીથી ઈચ્છા અધૂરી સખીઓને રહી જવાને કારણે આ ત્રીજા બ્રહ્માંડની રચના કરી છે અને ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું આગમન થયા પરમધામમાં 5 દિવસોનું વર્ણન લખ્યું છે. પહેલી આરતી બ્રજ में बासा, सब सखियन मिल देखे तमाशा, दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई, तीसरी आरती श्याम सुहाई, सुर असुरन धनी सबन मिलाई, चौथी आरती बुद्धजी मन भाई, તારતમ જ્યોતિ કરી રોશનાઈ. અને હવે પાંચમો એટલે અંતિમ દિવસની લીલા, પાંચમી આરતી શ્રી વિજયાભિનંદન મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના પ્રગટનથી લઈ પદ્માવતીપુરી ધામને પરમધામ બનાવવા સુધીની લીલાને પાંચમો દિવસ કહ્યો છે. પૂર્વે આપણે સાંભળી ચૂક્યા છે કે પ્રાણનાથજી એક મહાન કર્તવ્ય સંવત 1635ની સાલમાં કર્યું અને આપ સંસારમાં શ્રી વિજયાભિનંદ બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર તરીકે જાહેર થયા. ઉડાયો અસત, થાપ્યો સત, સબ પર કલશ હોવો આખરત. આપે કલયુગનું નિકંદન કરી સતયુગની સ્થાપના કરી. પરમધામની પરાવાણી, બ્રહ્મ જ્ઞાન, બેહદ વાણી, અખંડ વાણી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાડવાને માટે લઈ આવ્યા. જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાડવાનો સમય આવ્યો તો શ્રીજી મહારાજે પહેલા એક વાણી, સત્ય વાણી છે એની સાબિતી આપી કે જગતમાં જ્ઞાન કહેવા વાળા બધા જ હોય પણ બધા સદગુરુ ના હોય. સદગુરુ કોને કહેવાય? તો કહ્યું કે દરેક ધર્મની અંદર ધર્મનું જ્ઞાન બતાવવા વાળા હોય છે, ગુરુ હોય છે. એટલે દરેક ગુરુ પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન બતાવે ને મારો જ ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, હું માનું છું એ ઈષ્ટદેવ મહાન છે, હું માનું છું એ ધામ મહાન છે, બધા જ એમ બતાવી રહ્યા છે, પોતપોતાના ધર્મની મહાનતા બતાવે છે. તો સદગુરુ કોને કહેવાય? તો શ્રીજી મહારાજે પહેલા સદગુરુની ઓળખાણ આપતા કહ્યું કે શાસ્ત્ર લે ચલે સદગુરુ સોઈ, બાની સકલ કી એક અર્થ હોય. પોતાના ધર્મને શ્રેષ્ઠ સાબિત નથી કરતા પણ જગતના જેટલા ધર્મ સંપ્રદાયો છે, એના જ્ઞાન છે, એના શાસ્ત્રો છે, એ જ્ઞાન દ્વારા સદગુરુ દરેક શાસ્ત્રોને સાથી લઈને એક પરમાત્મા કોણ છે, એક સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા કોણ છે, ક્યાં રહે છે, અખંડ કોણ છે, એને બતાવે છે, સદગુરુ કહેવાય છે. એટલે કહે છે શાસ્ત્ર લે ચલે સદગુરુ સોઈ. જે દરેક ધર્મ શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપીને વાત કરે એને સદગુરુ કહેવાય. અને મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ બ્રહ્મ સૃષ્ટિમાં ને કહેતા કે છે શાસ્ત્ર પુરાણ વેદાંત જો ભાગવત પૂરે શાખ નહીં, કથાએ દંતની સત્યવાણી એ વાત. હું જે કહું છું દંત કથાઓ નથી, આ સત્યવાણી છે. આપ મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજને જે સ્થાનમાં પહોંચવાનું છે એ દિવ્ય લીલાઓને હુકમે વેદ કતેબ મેં લાખો લીખે નિશાન. જાગણી બ્રહ્માંડની મહાન લીલા સર્વ જગતના જીવોને બ્રહ્મ સૃષ્ટિને મુક્તિ મળવાના સ્થાનના પ્રગટનની દિવ્ય લીલાને આજે સાંભળવાની છે. લાલદાસજી મહારાજના દિલમાં અતિ આનંદ છે. આ દિવ્ય લીલા ચરિત્ર સુંદર સાધજીને સંભળાવવાનો જ્યારે ભાવ જાગ્યો છે તો ભાવ જાગતા કહે છે કથા પ્રારંભ હોત હૈ तुम सुनियो सकल सृजान, मन चितवत हेत सो होत सदा कल्याण, होत सदा कल्याण. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. પ્રાણધર સુંદરસાજી, આજે મારે તમને સંભળાવવાની છે ને એ ચર્ચા નથી, એ કથા છે. અને એટલે લાલદાસજી મહારાજે એને શબ્દના નિરૂપણમાં કહ્યું કથા પ્રારંભ હોત હૈ. હવે કથા પ્રારંભ થાય. કથા કોને કહેવાય? કથિયલ હોય, જે પહેલા કોઈએ કહી હોય, ક્યાંક લખવામાં આવી હોય.
પૂર્વે થઈ ગયેલી છે, જેને ભૂતકાળ સાથે સંબંધ છે, જેને વર્તમાન સાથે સંબંધ નથી, એ કથા છે. ચર્ચા અને કથા વચ્ચે ફરક એ છે કે ચર્ચા આજ વર્તમાન માટે જરૂરી છે. આજ પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે. બ્રહ્મ આત્માઓને જગાડવા માટે ધણી જે જ્ઞાન કહે છે, બ્રહ્માત્માઓની લીલાઓનું વર્ણન થાય તો એ લીલાઓ ભૂતકાળ નથી, આજ થઈ રહેલી લીલાઓ છે. એટલે વિતકની કથા નથી કહેવામાં આવતી, વિતકને ચર્ચા કહેવામાં આવે છે. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો સંદેશ છે. આજે પણ એ લીલા થાય છે. આજે એક કથા એવી કહે છે જે કથાને સાંભળતા એનો મહિમા ગાન કરતા જ આત્મદર્શનની ઝંખના જાગે છે. ઊંચે ऊंचे मंदिर तोरे ऊंचा है तेरा धाम, ओ ऊंचे ऊंचे मंदिर तोरे ऊंचा है तेरा धाम, हो पन्ना में रहने वाले प्राणनाथ करते हैं तुम्हें प्रणाम, करते हैं तुम्हें प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती लालदास जी महाराजे एक सुंदर नाम आप्યું प्राणनाथ અને એમના ધામની વાત કરી. हो पन्ना में रहने वाले प्राणनाथ करते हैं तुम्हें प्रणाम. ये पन्ना क्या આવ્યું? प्राणनाथ કેમ પન્નામાં પહોંચ્યા, ગુજરાતમાં પ્રગટ થયા? તો ગુજરાતને પણ ધામ બનાવી શકતા, પણ એ દિવ્ય લીલાને કહેવા માટે કહે છે. હુકમે વેદ કતીબને અનેક ધર્મશાસ્ત્રોમાં જેની સાક્ષ્યો પહેલેથી આપવામાં આવી છે, અને એ શાસ્ત્ર સાક્ષીઓની જગતની ઉત્પત્તિ સાથે સંબંધ છે કે ત્યારથી જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને માટે એક લીલા બની છે. અને એ લીલાને વર્ણન કરતા મહાદેવજી એ માહેશ્વર તંત્રમાં પણ એનું વર્ણન ગાયું છે, જેને આજે આપણે સાંભળીશું. પદ્માવતી કેન તટે વિંધ્ય પૃષ્ઠ વિરાજતે ઇન્દ્રાવતી નામ સા દેવી ભવિષ્યંતી કલો યુગે. જ્યારે જગતની ઉત્પત્તિ થતી સતયુગ ચાલતો હતો, ત્યારે જ આ ભવિષ્યવાણીઓ લખાઈ ગઈ કે વિંધ્યાચલ પર્વત પર ઇન્દ્રાવતી નામની દેવી પ્રગટ થવાની છે. એ ત્યારે પ્રથમ સતયુગ હતો, અને એમનું પ્રગટ થવાનો સમય ક્યારે આવ્યો છે તો કે 28 ચોકડી પસાર થશે ત્યારે 28માં કલિયુગના મધ્ય ભાગમાં ભારતની પવિત્ર ભૂમિના બરાબર મધ્યમાં વિંધ્યાચલ પર્વતની ઉપર કેન નદીના કિનારે કેન તટે વિંધ્ય પૃષ્ઠ વિરાજિત વિંધ્યાચલ પર્વતના શિખરની ઉપર, જેને ગુરુ શિખર માનવામાં આવે છે, ત્યાં આ લીલા થવાની છે. તો લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાથજીની લીલા જણાવતા કહે છે, વિંધ્યાચલ પર્વત કેમ આવ્યા? કેમ પાવાગઢમાં ના ગયા, આબુ અંબાજી ના ગયા, ગિરનારમાં ના ગયા? અરે જવું તો હિમાલય ઘણો મોટો દેખાતો હતો. પ્રાણનાથજી મોટું ધામ બનાવવું હોય તો હિમાલયમાં જવું જોઈતું હતું, તો વિંધ્યાચલ પર કેમ ગયા? તો શ્રીજી મહારાજની લીલાને બતાવતા એમણે કહ્યું કે બીના કારણ કાર્ય જ ના હોય. કારણ વગર કોઈ કાર્ય જગતમાં બનતું નથી. તો જગતની ઉત્પત્તિના સમયમાં જ બનેલી એક ઘટના કારણ કારજની લીલાને વર્ણન કરે છે કે જ્યારે જગત ઉત્પત્તિ થતી હતી, બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરવાનું છે, વિષ્ણુ ભગવાનને પાલન કરવાનું છે, શિવજીને સંહારનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું. અને ત્યારે વેદ શાસ્ત્રોના નિયમ પ્રમાણે જોઈએ તો વિષ્ણુ ભગવાનથી સમસ્ત સચરાચર એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાન વૈરાટ રૂપ છે. નારાયણ માંથી જ જગત આખું બની રહ્યું છે. 5 તત્વ 93 ગુણ અને 14 લોકની જ્યારે પ્રગટન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જગતને બેલેન્સ કરવાની વાત આવી, સ્થિર કરવાની વાત આવી. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર પણ જગતની ઉત્પત્તિના કારણો બતાવ્યા છે. તો એની અંદર આ કારણોનું રહસ્ય બતાવ્યું છે કે આ ધરતી પેટાળમાં હતી. વરાહ અવતાર લઈને ભગવાન આવ્યા અને એને સમુદ્રની ઉપર, જલની ઉપર આ ધરતીને સ્થિર કરી છે. એ ધરતી સ્થિર રહેતી ન હતી. એ ધરતીને સ્થિર કરવા માટે આપણા ગુજરાતના હિસાબે
અમેરિકા વાળામાં અમેરિકામાં જન્મ્યા હોય એની મારે ભાષા નહીં સમજાય, ગુજરાતમાં જન્મ્યા હશે એને ખબર પડશે. આપણે ત્રાજવામાં તોલતા તો એ જૂના જમાનામાં પણ ઘડિયાના તાજવા કેવા હોતા, કાં તો એના ચામડાના છાબડા હોય, કાં તો નાના નાના તગારાના ત્રાજવા બનાયા હોય. અને આજના જેવા કોમ્પ્યુટર વાળા કે સીધા આંકડા દેખાય એવા ત્રાજવા નહીં, આમ કાંટી કરવી પડે ને બે બાજુ બેલેન્સ કરે. તોય ઘણી વખત ખેતરનું અનાજ જોખવાનું થાય ને તો એ ત્રાજવા એટલા વ્યવસ્થિત ના હોય. એક ત્રાજવું નીચું જતું હોય, એક ઊંચું રહેતું હોય, વજન સરખું ના હોય. તો એનું સાચું માપદંડ કરવા શું કરે? ધડો મૂકતા. એને એક ધડો મૂકે. ધડો એટલે જે બાજુ વજન ઓછું લાગતું હોય એ બાજુ થોડું વજન માપનું ઉમેરી દે, એટલે ત્રાજવાનો કાંટો બરાબર સ્થિર થાય. પણ સ્થિર થયો કે નહીં ખબર ક્યાંથી પડે? તો કે તોલનો કાંટો હોય ને એની વચ્ચે એક ખીલો હોય. એ ખીલો બરાબર મધ્યમાં કેન્દ્રમાં રહે ને ત્યારે સમજાઈ જાય કે હવે ત્રાજવું સ્થિર થયું છે, બે બાજુ વધઘટ નથી, હવે સમાંતર થયું છે. એમાં સમસ્ત સંસારની ધરતીને સ્થિર કરવા માટે બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ ભગવાન, મહાદેવજી ત્રણે ત્રિગુણાદિ દેવ જગતની રચનામાં જે લીલાનું વર્ણન દેવી ભાગવતમાં લખવામાં આવ્યું છે. આપણા સુંદર સાત કદી દેવી ભાગવતને વાંચતા નથી, માતાજીનું ગ્રંથ છે એમ જાણે છે, એટલે આ લીલા કદી સાંભળવા નથી મળતી. મહામતી પ્રાણનાથજીએ કહ્યું કે દરેક શાસ્ત્રોમાં સુંદર સાથની લીલાઓની ભવિષ્યવાણી લખી છે. તો આજે આપણે દેવી ભાગવતની લીલાને સાંભળવાની છે. ત્યારે આ જગતના આ ધરતીને સ્થિર કરવા માટે એનો મધ્યનો કાંટો બનાવી હિમાલયની રચના કરવામાં આવી કે હિમાલય એટલો મહાન બનાવો કે એની ટોચના શિખરથી આ ધરતીનું વજન બરાબર બેલેન્સ થાય અને ધરતી સ્થિર રહે. અને પછી એની પર 84 લાખ પ્રકારના જીવ જોની બધા એની અંદર વસવા લાગે, એની ઉપર એનો વાસ થવા લાગે. હવે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે જ પ્રથમ મનુષ્ય બનાયા અને ભાગવતમાં એમનું વર્ણન આવે છે દિતિ અને અદિતિ. બે કન્યાઓ એનાથી થયેલી છે, એક દિતિ અને અદિતિ. દિતિથી દેવો, દિતિથી દૈત્યો થયા અને અદિતિથી દેવો થયા. દેવની ઉત્પત્તિ જગતમાં થઈ. હવે દૈત્યો અને દેવો વચ્ચે ફરક એટલો હતો, બનાવવાના હતા માનવ પણ પહેલા બનાયા દેવ અને દાનવ. હવે ત્રણેયના રૂપ સમાન દેખાય છે, પણ ત્યાં શાસ્ત્ર આજ્ઞા એમ કે છે જે બધું જ પોતાનું છે બીજાના માટે આપી દેવા માટે તૈયાર થઈ જાય, પોતાનો હિસ્સો છોડી દે બીજાને આપી દે, એ દેવ બીજાના કલ્યાણની ભાવના વિચારે. પણ જે બીજાને આપતો નથી, પોતાનું છે એને પોતાનું માની જીવે છે, બીજાને આપવાનો વિચાર નથી કરતો, એ માનવ. અને ત્રીજો બતાવ્યો દાનવ. પોતાનું તો ખાઈ જાય પણ બીજાનું પડાઈ લે, મારું મારું આગમન, તારું મારું હૈયારું, એ દાનવીય વૃત્તિ હતી. તો દેવોની દાનવોની વચ્ચે વર્ષો સુધી પછી યુદ્ધ ચાલ્યું સત્તાના માટે. દેવી ભાગવતમાં એક પ્રસંગ વર્ણન આવે છે કે આ ધરતીને બરાબર મધ્યમાં સ્થિર કરવા માટે હિમાલયને રચના કરવામાં આવી. અને ધીરે ધીરે હિમાલય દેવપુત્ર છે એટલે રોજ રાતે ન વધે એટલો દિવસે વધતો હતો. એ જ સમયમાં દેવ લોકોની આ લીલાને જોઈ દૈત્યોને વેર ભાવ જાગ્યો. તો દૈત્ય પુત્ર એક હતો, એનું નામ હતું વિંધ્યાચલ. આ વિંધ્યાચલે એની ગુરુની એવી ભક્તિ કરી, ગુરુની એટલી કૃપા મેળવી કે ગુરુ કૃપાથી દૈત્યો તાકાતવાર બન્યા. અને દેવોએ શું કર્યું? ઇન્દ્ર આદિ દેવોએ વ્યસન વ્યભિચારની અંદર પડ્યા અને એમણે પોતાના જ ગુરુને મારી નાખ્યા. એટલે ગુરુનો દોષ દેવોને લાગ્યો. ત્યારે દૈત્યો મહાન અને પ્રબળ બન્યા. આવી કથા ભાગવતમાં આવે છે. જ્યારે દૈત્યો પ્રબળ બન્યા ત્યારે દૈત્યો માનો સરદાર હતો, એને ગુરુની ખૂબ સેવા કરી, ગુરુની ખૂબ પ્રસન્ન કર્યા. ગુરુના વરદાન મળ્યા, જા દીકરા તું જે ઈચ્છીશ એ તું થશે. ગુરુના આશીર્વાદ મળ્યા છે. અને ત્યારે આ વિંધ્યાચલ નામનો અસુર હતો, એને વિચાર કર્યો કે હું એટલો મોટો થાઉં કે વિંધ્યાચલ કરતા મોટો થઈ જાઉં તો અમારા અસુરોની નામના પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ ખૂબ મહાન બને, અમારું નામ અમર રહે, દેવોના કરતા અમારી શક્તિ મહાન છે એવું સાબિત થાય. એટલે
વિંધ્યાચલ ને દેવી દેવતાઓ બનાવી રહ્યા હતા ને, તો એને જેટલો બનાવવાનો હતો ત્યાં હરીફાઈની અંદર વિંધ્યાચલે નક્કી કર્યું કે હિમાલય કરતા હું બમણો થઈ જાઉં, એટલે રાતે ના વધે એટલો દિવસે વધે. હવે દેવી દેવતાઓને તો એમની પાસે એટલી ક્ષમતા શક્તિ હતી નહીં કે દૈત્યોની સામે લડી શકે, તો હંતાતા છુપાતા ફરતા. આ બાજુ દૈત્યો બહુ બળવાન બન્યા છે, અને એ બળવાન દૈત્યોમાં વિંધ્યાચલ રાતે નથી વધતો એટલો દિવસે વધવા લાગ્યો. એટલો બધો વધ્યો કે એના વજનથી હવે ધરતી ઝૂકવા લાગી, દરિયામાં ડૂબવા લાગી, પાણીમાં ડૂબવા લાગી. દેવી દેવતાઓ ચિંતા કરવા લાગ્યા. આખરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવ આદેવ વિચાર કરે શું કરીએ. ત્યારે નિર્ણય એ આવ્યો કે આ દૈત્ય પુત્ર છે એટલે આપણું કહેલું તો માનશે નહીં. કદાચ એને મનાવવો હોય તો એના ગુરુને મનાવી લે. ગુરુ જ્ઞાની હોય ને ગુરુ કોઈ પણ ગુરુ હોય, ગમે તે ધર્મનો હોય, એ દરેકના કલ્યાણની ભાવના વિચારે, કારણ કે ગુરુ પદ પર બેઠો છે. એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહાદેવ ત્રણેય જણે નક્કી કર્યું કે આપણે એના ગુરુને સમજાવીએ, અને ગુરુ માની જાય આપણી વાત તો ગુરુના દ્વારા વિનંતી કરાવી અને વિંધ્યાચલને થોડાક સમય પૂરતો એને મોટો થતો વધતો અટકાવી દઈએ, અને એ અટકી જાય તો આપણી સૃષ્ટિ સર્જનનું કાર્ય, આ પૃથ્વીને સ્થિર કરવાનું કાર્ય સરળ બની જાય. વાલા સુંદર સાતજી, આ જે દિવ્ય લીલા ચરિત્રો તમે સાંભળી રહ્યા છો ને, એ મારું સંશોધન, મારી ખોજ છે. એટલે ગમે તેવા દરેક વિદ્વાનો પાસે આ જ્ઞાન સાંભળવા નહીં મળે. આજે સાંભળી રહ્યા છો તો એક એક શબ્દનું સ્મરણ બરાબર તાજું રાખજો, યાદ રાખજો, કારણ કે જીવનમાં આ લીલા સિવાય પ્રાણનાથજીના પદ્માવતીપુરી ધામના મહિમાને નહીં જાણી શકો. પ્રાણનાથજી કેમ વિંધ્યાચલ પર ગયા એની લીલાને આપણે સાંભળીએ છીએ. હવે વિંધ્યાચલ રાતે નથી વધતો એટલો દિવસે વધે, દિવસો નથી વધતો એટલો રાતે વધે. ત્યાં ત્રિગુણાદિ દેવ બધાય ભેગા મળી અને એમના ગુરુ પાસે ગયા અને ગુરુને વિનંતી કરી કે તમારો શિષ્ય એટલો બધો મહાન છે, એટલો શક્તિશાળી બન્યો છે તમારી કૃપાથી, કે રાતે નથી વધતો એટલો દિવસે વધે ને એટલું બધી વિશાળ કાય બની છે, અસુર પુત્ર છે. તેથી સૃષ્ટિ સર્જનામાં અમને અડચણ રૂપ છે. હે ગુરુજી, તમે સમજદાર છો, તમે ભક્તિ કરો છો, તમે પરમાત્માની લીલા સાથે જોડાયેલા છો, તો તમે પરમાત્માની આ લીલાને સમર્થન આપવા માટે થોડા દિવસ પૂરતા તમારા શિષ્યને અટકાવી દો. કારણ કે ગુરુને એવું તો કહેવાય નહીં કે તમારા શિષ્યને મારી નાખો. કોઈ પણ ગુરુ પોતાના શિષ્યનું અહિત ન કરી શકે. એટલે દેવી દેવતાએ બુદ્ધિ વાપરી અને ગુરુને મનાવી લીધા. એટલે ગુરુએ કહ્યું તો ઠીક છે, હું મારા શિષ્ય વિંધ્યાચલ પાસે જાઉં છું અને વિંધ્યાચલ પાસે જઈને કહીશ કે હું 68 તીર્થની યાત્રા કરીને આવું, ત્યાં સુધી તું મારા ચરણોમાં પ્રણામ કરવાની દશામાં ઘૂંટણીએ પડ્યો રહેતો હોય એમ પડ્યો રહેજે, અને હું યાત્રા કરીને પાછો આવીશ એટલે તને પૂર્ણ આશીર્વાદ આપીશ, તને તારા કાર્યની સફળતા આપીશ. દેવી દેવતાઓને આટલું ગુરુને સમજાયું અને ગુરુ આ વાતને માની ગયા. પછીથી ગુરુ વિંધ્યાચલ પાસે ગયા. દૂરથી વિંધ્યાચલ તો એટલો બધો ઊંચો વધેલો હતો કે ગુરુજીને આવવાના સમાચારથી અતિ આનંદિત થયો, કારણ કે એની પાસે પીઠબળ હતું. ગુરુની કૃપા, ગુરુની શક્તિથી જ મહાન થતો હતો. ગુરુ પર અત્યંત વિશ્વાસ ધરાવનારા વિંધ્યાચલે ગુરુને જોતા જ અત્યંત આનંદિત થયો. પણ એટલો બધો મોટો વિશાળ શરીર કદવાળો બન્યો હતો કે ગુરુ આવ્યા તો એમને ચરણોમાં પ્રણામ કરવા કેવી રીતે પહોંચી નથી શકતો, ઝૂકી નથી શકતો. તો વિંધ્યાચલ હિમાલય કરતા ઊંચો એટલો પહોંચી ગયો છે, પણ ત્યાં ગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ કરવા એ ઘૂંટણીએ પડ્યો, ઢીચણથી વર્યો. એમના ચરણોમાં માથું ઝુકાવવા માટે એને પ્રણામ કર્યા. જ્યાં ચરણોમાં માથામાં પ્રણામ કરીને ગુરુને વિનંતી કરે છે કે મને આશીર્વાદ આપો, તો ગુરુએ માથા ઉપર હાથ મૂકતા કહ્યું કે જા દીકરા, તારી ઈચ્છા પૂરી થશે, તું જે માગીશ એ મળશે, પણ શરત એક કે અત્યારે તું જેમ ઘૂંટણીઓ પડ્યો છું એમ ઘૂંટણીઓ પડ્યો રહેજે. હું 68 તીર્થની યાત્રા કરીને પાછો ના આવું ત્યાં સુધી તારે આમ આ જ પરિસ્થિતિમાં પ્રણામ કરવાની પરિસ્થિતિમાં ઘૂંટણીઓ પડી રહેવાનું છે. એટલી હું પાછો આવીશ એટલે આશીર્વાદ તારા સફળ થઈ જશે અને તું જગતમાં મહાન બની જઈશ. વિંધ્યાચલે આ વાત માની લીધી, મનમાં સ્વીકાર કર્યો છે. આ બાજુ ગુરુજી આશીર્વાદ આપવાની તૈયારી સાથે પોતાના નિર્ધારિત કરેલા કાર્યને કરવા માટે નીકળ્યા કે ચાલો 68 તીર્થમાં હવે જાઉં, આવીને મારે મારા શિષ્ય વિંધ્યાચલને આશીર્વાદ આપીને જગતનો મહાન બનાવવાનો છે. ગુરુને આનંદ છે, શિષ્યને આનંદ છે,
પણ દેવો કપટી હતા. દેવોએ વિચાર્યું ન રહેગા બાંસ તો કેસે બજેગી બાંસુરી. આ બધું દુઃખ ગુરુને લીધે છે. ગુરુની શક્તિ, ગુરુની કૃપા, ગુરુની મહેર, ગુરુનું માર્ગદર્શન